قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک خوفناک نشانی کا وقت قریب ہے، جب سورج مغرب سے نکل کر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرے گا۔ تب زمین سے ایک ایسی مخلوق نکلے گی جو ہر آنکھ کو حیران کر دے گی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک عظیم معجزہ ہے، دابۃ الارض، جس کے ظہور سے حق اور باطل کا فیصلہ واضح ہو جائے گا۔ اس کی آمد سے پہلے دنیا گناہوں اور کفر کی تاریکی میں ڈوبی ہوگی۔ زمین اچانک پھٹے گی اور صفا کی پہاڑی سے یہ مخلوق باہر آئے گی۔ اس کا قد اتنا بلند ہوگا کہ آسمان کے بادلوں کو چھونے لگے گا۔ یہ دنیا کے ہر کونے میں جا کر ہر زندہ انسان سے مخاطب ہوگا۔ اس دن کی ہیبت سے ہر کسی کا دل سینے میں دھڑکنا بھول جائے گا۔ میں اس نشانی کا ذکر صدیوں پہلے کر دیا تھا۔ سورہ نمل کی آیت 82 میں اس مخلوق کے نکلنے کی خبر دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جب ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تب ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ وہ لوگوں کو بتائے گا کہ وہ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب لوگ حق سے پوری طرح منہ موڑ چکے ہوں گے۔ یہ مخلوق دنیا کے ہر مرد اور عورت سے ان کا نصیب بیان کرے گی۔ اس کا ظہور اس بات کی دلیل ہوگا کہ اب دنیا کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ مومنین کے لیے یہ خوشخبری اور کافروں کے لیے ایک شدید عذاب ہے۔ ہر لفظ جو یہ جانور کہے گا وہ اللہ کی طرف سے بالکل برحق ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں اس جانور کی خصوصیات بڑی تفصیل سے ملتی ہیں۔ اس کا جسم مختلف جانوروں کی خاصیت کا ایک عجیب مجموعہ ہوگا۔ اس کا چہرہ انسان جیسا ہوگا لیکن جسم پر گھنے بال اور پر ہوں گے۔ اس کا قد اتنا بڑا ہوگا کہ کوئی بھی انسان اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ وہ اتنی تیزی سے سفر کرے گا کہ کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں پائے گا۔ اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایسی قوت ہوگی کہ وہ ہر زبان سمجھے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر دہشت میں آئیں گے لیکن وہ انہیں دعوت حق دے گا۔ اس کے نکلنے کا مقصد صرف لوگوں کو ان کی اصلیت دکھانا اور بتانا ہے۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں بلکہ ایمان کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ ہر مومن کو اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ نشانی ضرور آئے گی۔ دابۃ الارض اپنے ساتھ دو بہت ہی مقدس اور عظیم چیزیں لائے گا۔ ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزاتی عصا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان انگوٹھی ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کا مقصد انسانیت کی درجہ بندی اور نشاندہی کرنا ہے۔ عصائے موسیٰ سے وہ ہر مومن کے چہرے پر نورانی نشان لگائے گا، جس سے مومن کا چہرہ چاند کی طرح روشن اور پر نور ہو جائے گا۔ انگوٹھی سے وہ ہر منکر پر کافر کی ناک پر ایک سخت مہر لگائے گا۔ اس مہر سے کافر کا چہرہ ہمیشہ کے لیے سیاہ اور تاریک ہو جائے گا۔ یہ نشان اتنا واضح ہوگا کہ کوئی بھی اپنی پہچان چھپا نہیں سکے گا۔ دنیا میں ہی جنتی اور جہنمی کی پہچان مکمل طور پر ہو جائے گی۔ جب یہ جانور لوگوں کے درمیان آئے گا تو ہر طرف افراتفری مچ جائے گی۔ لوگ بازاروں میں ہوں گے، گھروں میں ہوں گے یا اپنے کاموں میں مصروف۔ دابۃ الارض ان کے پاس آئے گا اور ان کے ایمان کا فیصلہ منٹوں میں کرے گا۔ مومن خوشی سے اپنا چہرہ پیش کرے گا تاکہ وہ نور الہی سے بھر جائے۔ گناہگار اور کافر خوف کے مارے زمین میں دھنسنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس دن اللہ کی پکڑ سے بچنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ ہر گلی اور ہر شہر میں یہ مخلوق اپنا کام نہایت تیزی سے کرے گی۔ لوگوں کا ایمان ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگے گا اور سب دیکھ سکیں گے۔ اس درجہ بندی کے بعد لوگوں کے درمیان فرق ہمیشہ کے لیے واضح ہوگا۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی اور آخری عملی نشانیوں میں سے ایک ہوگی۔ یہ مخلوق صرف نشان نہیں لگائے گی بلکہ لوگوں سے کلام بھی کرے گی۔ وہ لوگوں کو بتائے گا کہ تم نے اللہ کے احکام کو پیچھے پھینک دیا تھا۔ وہ کہے گا کہ آج توبہ کا وقت ختم ہوا اور فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ لوگ اس کی آواز سن کر حیرت اور خوف کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ وہ ہر شخص کو اس کے نام سے پکارے گا اور اس کے اعمال بیان کرے گا۔ کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا کیونکہ اس کی زبان حق کی گواہ بن جائے گی۔
मखलूक का इंसान से बात करना खुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा और निशानी है। वो लोगों को याद दिलाएगा कि रसूलों ने तुम्हें इसी दिन से डराया था, लेकिन दुनिया की रंगीनियों ने तुम्हें खुदा से बहुत दूर कर दिया था। अब पछतावा किसी काम ना आएगा, क्योंकि वक्त की डोर हाथ से निकल चुकी है। इस वक्त दुनिया का निजाम पूरी तरह से बदल चुका और उलट पुलट होगा। सूरज के मगरिब से निकलने के बाद लोगों की अकल ठिकाने आ चुकी होगी, लेकिन उस वक्त का ईमान लाना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं रहेगा। दाब्बतुल अर्ज के ज़ुहूर से दुनिया में एक अजीब खामोशी छा जाएगी। लोग एक दूसरे को उनके निशान से पहचानेंगे कि ये मोमिन है या काफिर। बाजार में खरीदो फरोख्त करते वक्त भी लोग यही बात करेंगे। एक मोमिन कहेगा कि ए काफिर, तूने क्यों अपने रब को पहचाना नहीं। दुनिया का हर रिश्ता खत्म हो जाएगा और सिर्फ ईमान का रिश्ता बाकी रहेगा। जमीन अपनी सारी हकीकत उगल देगी और इंसान बेबस खड़ा रह जाएगा। हर तरफ सिर्फ अल्लाह की किबरियाई और उसके फैसलों का ही बोलबाला होगा। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि वो इस मखलूक की पकड़ से भाग जाएंगे, लेकिन हदीस में आता है कि ये जानवर इतनी तेजी से जमीन पर चलेगा कि दुनिया का कोई भी तेज तरीन सवार उसका पीछा नहीं कर सकेगा। वो पहाड़ों, समंदरों और सहराओं को मिनटों में पार कर लेगा। कोई भी घर या कोई भी कोना इस मखलूक की नजरों से बच नहीं पाएगा। अल्लाह ने उसे ये ताकत दी होगी कि वो हर इंसान तक खुद पहुंचेगा। ये इंसानी तारीख का वो वक्त होगा जब हर किसी का हिसाब सामने होगा। दाब्बतुल अर्ज का सफर तब तक जारी रहेगा जब तक हर शख्स को निशान न लगे। उसकी रफ्तार और उसकी कुव्वत लोगों के लिए एक निहायत खौफनाक मंजर होगी। ये अल्लाह का वो लश्कर है जिसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये निशानियां बरहक और बिल्कुल सच्ची हैं। बुखारी और मुस्लिम जैसी किताबों में इसका जिक्र वाज़ेह अल्फाज में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये निकल आएगा तो तौबा बंद होगी। ये उन 10 बड़ी निशानियों में से है जिनके बगैर क़यामत नहीं आएगी। इस पर ईमान लाना गैब पर ईमान लाने का एक निहायत अहम हिस्सा है। दज्जाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज माजूज के बाद ये निशानी जाहिर होगी। ये दुनिया के इख्तिताम और आखिरत के आगाज का एक अजीमुश्शान निशान है। हमें चाहिए कि इस दिन के आने से पहले अपने रब को राजी कर लें, क्योंकि जब ये जानवर निकल आएगा तो नेकी करने की मोहलत खत्म होगी। हर वो शख्स जो आज गफलत में है वो इस दिन जरूर पछताएगा। तसव्वुर करें वो मंजर जब जमीन से ये मखलूक निकलकर गरजेगी। आसमान का रंग बदल जाएगा और दुनिया की हर चीज लरजने लग जाएगी। बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और हर माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। दाब्बतुल अर्ज का चेहरा देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के पित्ते पानी होंगे। ये खौफ किसी दुश्मन का नहीं बल्कि अल्लाह के अटल फैसले का खौफ होगा। लोगों के चेहरों की रंगत उनके ईमान की गवाही दे रही होगी। वहां ना कोई पैसा काम आएगा और ना ही दुनिया का कोई बड़ा मनसब। सिर्फ वो दिल काम आएगा जो दुनिया में अल्लाह के डर से धड़कता था। हर तरफ हाय अफसोस की आवाजें होंगी, लेकिन सुनने वाला कोई ना होगा। ये वो दिन होगा जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया था। अभी वक्त है कि हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके पलट आएं। दाब्बतुल अर्द के निकलने से पहले ईमान की शम्मा को रोशन कर लें, क्योंकि जब वो निकल आया तो फिर कोई भी अमल कबूल नहीं किया जाएगा। अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत और उसकी इताअत से मुनव्वर करें। ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर मोमिन के लिए एक पैगाम है। क्या हम तैयार हैं उस दिन का सामना करने के लिए जब हमें निशान लगेगा? अल्लाह हम सबको उस दिन की रुसवाई से बचाए और ईमान पर खातिमा फरमाए। दुनिया फानी है और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए है। इस निशानी का इंतजार करें, लेकिन उससे पहले अपने आमाल की इस्लाह करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें सीधा रास्ता दिखाए।